مولاي صل وسلم دائما على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبي خلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا بك خير الخلق كلهم محمد أعرابي والعجم محمد يمشي على قدمي مدن معروف جميعه محمد إحسان والكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قاطبة محمد أقوالي محمد ميثاقها ذو محمد أخلاقي وشيامي مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد إنعامي والحكام يصل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد كله من مضار محمد لله كلهم نبي محمد حقا على عالمين يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد شكر فرض على الأمم محمد
دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثة محمد آياتي والهكام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير كلهم محمد بعث الناس شافعون محمد حق من الظلام محمد لله ذو همم محمد لكلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم الأرواح كافة أولى مقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها برها ثم الأرواح كافة أولى مقرب المعلف قرب النافية مصنف قرب النافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجاة كلهم أجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ومناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولئك من أهل هذه البلدة أهل فلمبang دار السلام خصوصا صاحب الكتاب من الإمام الدمياطي وكل من ذكر أسماءهم في هذا المجلس في هذا الكتاب من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين والمحققين والمحدثين والصوفيين وأولئكم قوم أجمعين ثم إلى أروح صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد بن محسن السقاف حبيبتي مسبدة والمتقدم لهذا الدار ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ثم إلى أرواح والدينا وعليكم خاصة أماتنا أماتكم أمات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة عمل في السر ودوان
وأعلن أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة والدينا جميع شيخنا وإخواننا أصحابنا أحبابنا من هواء الدنيا والآخرة. أن الله يسهل أمورنا كلها مع السهل والجمال والبركة وأعلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم، خصوصا لزوجتي سيدة سيدة بنتي أحمد العيدروس والسيد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والآن محمد بن نوح الحداد والآن محمد بن عباس المنور والآن الحبيب علي بن عبد الله بن حميد وابنه عمر رفيق وهبابة شريفة زبيدة binti Abdullah bin Ali bin Shahab wa kullu shibanina mahabaibuna na'tina lahumul afiyah tamma mal istiqamah kulli ta'ah. Allah ya'milna iyyakum yawm bil lutfi jari karam yarzuqna taqam istiqamah ihtimam husnul khatimah. Thumma lil Juan Faris Sangkursur bin Muhammad Andi wa Juan Fadil Satyandi bin Muhammad Andi wa kullu man awsana bi du'a shifaan Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqman wala alama min tullabina wa ahbabina wa gharabatina yashfihim ya rab shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqman wala alama ala hadhihi niyyah salihah jalibatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr lana wa lakum jami'al muslimin wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib hubabat hadirin hadirat jamaah majelis taklim Kampung Waspada di kediaman Habibana Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Segaf rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari yang penuh berkah ini di malam ke-27 daripada bulan Jumadil Akhir. Kita masih dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiah sehingga mampu untuk duduk kembali di ruangan yang penuh berkah, di rumah yang penuh berkah ini untuk bersama-sama mengharap ridha Allah, mengharap maghfirah rahmat dari Allah, mengharap pahala yang banyak dari sisi Allah, dan Allah mampu dan maha memberi atas hal tersebut, dan memang Allah telah menjanjikan untuk kita, insyaallah kita pun mendapatkannya. Tidaklah Allah memilih kami, memilih antum, ummahat, akhwat, habaib, ikhwan, kecuali insyaallah memang dengan tujuan untuk kita diberikan segala janji Allah buat orang yang datang ke majelis ilmu, baik tujuan belajar ataupun untuk mengajar. Masih kita dalam pembahasan tentang fadilah menghadiri majelis ilmu, mengajar ataupun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ikhwan pembahasan kita ulangi hadis terakhir yang kita baca kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mazal dalam bahasan thawab talabul ilm wa ta'limihi liwajhillahi azza wa jalla. Bab menjelaskan tentang fadilah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, yang mana keduanya kita lakukan karena Allah, ya, bukan datang ke majlis ini karena ada tujuan-tujuan lain, bukan karena tidak kelemahan, ya, tidak kelemahan karena rumah parak, tidak hadir majlis, bukan tidak kelemahan sama mertua, tidak kelemahan sama kawan, tidak kelemahan sama ustaz, tidak, kita datang mengharap ridha Allah karena kita tahu begitu hebat fadilah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang datang menghadiri majlis ilmu atau menyampaikan ilmu, dan lebih dari situ memang kita butuh ilmu dan kita niatkan untuk mengamalkan ilmu, dan insyaallah sebagian yang kita mampu sampaikan kita sampaikan. Itu niat kita. Di samping niat hadir majlis ini adalah dengan niat-niat yang lain.
mensyukuri nikmat sehat walafiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat fasilitas kehidupan, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bermacam nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Niatkan juga silaturahim, niat untuk bertemu orang-orang tua yang soleh, untuk bertemu sahib teman kita yang penuh keberkahan. Yang kita yakin ummahat, akhwat, hubabat, hadirin rahimakumullah, siapapun yang dipilih Allah untuk hadir di tempat ini, insyaallah orang-orang yang dipilih Allah bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan. Ya memang kita rutin hadir majlis tu. Tapi kalau tidak mengendaki kita datang, tidak hadir kita hari ini. Tapi memang Allah menghendaki. Dan disitulah butuhnya tajdid dunia, memperbaharui niat. Jangan sampai ibadat menjadi adat. Ya, ibadat itu menjadi suatu kebiasaan beh. Ya, habis ini maghrib melok ustaz lagi di Bom Baru. Besok di mana ustaz Oh, okey, melok ustaz ini, Senin ustaz ini, mana tu mana. Seakan-akan menjadi adat ni kita. Walaupun tenang, itu adalah ibadah, tapi kita pengen tajdid, memperbaharui niat, memperbaharui semangat, sehingga setiap datang di suatu majelis ada hal-hal yang baru kita dapatkan, tambahan yang banyak kita dapatkan. Nah, ada sebagian orang sebaliknya, dan mudah-mudahan kita termasuk, menjadikan adat itu menjadi ibadat. Nah, adat menjadi ibadat. Ini bab niat pembahasannya ya. Kebiasaan adat kita sehari-hari, makan, minum, tidur, berpakaian, mandi, segala macam mubah. Adat manusia, baik muslim baik kafir melakukan itu, baik soleh baik toleh melakukan itu. Tapi kita bisa menjadikan ini adat, kebiasaan hidup ini menjadi ibadat. Ketika kita pasang niat-niat yang leha sebelum melakukan hal tersebut, dan kita ikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka adat yang merupakan kebiasaan seorang itu, tidur, makan, minum, masuk mandi, keluar mandi, berpakaian, ke pasar, kemanapun, apapun yang tadinya hukumnya mubah, bisa menjadi ibadat di sisi Allah. Taib ikhwan rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min fidil ilmi al-imam Dumyati fi kitabih Matrajur Rabi fi thawab a'mal salih. Wa kharaja Ibnu Majah min tariqil Hasan aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati an yata'allama al-mar'u muslim ilman thumma yu'allimahu akhah muslim. Nih kita kena galau ini ya. Ini hadis yang terakhir kita baca kemarin, karena penting saya ingatkan lagi di sini untuk kita semua bertambah mendapat motivasi untuk belajar dan menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW berkata, hadis ini lewat sahabat Abi Hurairah, afdalus sadaqah, sebaik-baiknya, paling afdalnya sedekah adalah ayyata'allamal mar'u muslim ilman, seorang belajar ilmu. Seorang belajar ilmu, seorang muslim yang belajar ilmu. Thumma yu'allimahu akhal muslim, lalu diajarkan ke kawannya lagi. Ini sedekah yang paling afdal. Kita belajar itu sudah dianggap sedekah, lalu kita menyampaikan kepada orang lain, maka itu bertambah lagi sedekah. Ada ikhwan, beberapa ikhwan kita budak majlis, setiap ada dari majlis, keluar dari majlis, dia langsung apa yang ditangkap, yang pacak disampaikan langsung di-share-nya di grup. Hari ini Ustaz nyampaikan bla 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 bla. Sudah niat itu, niat dakwah, niat menyampaikan, tapi dipastikan yang dia dengar tidak salah dan dia sampaikan tidak salah juga, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Maka jadilah kita bagian dari kelompok ini. Afdalus sadaqah an yata'allama al-mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhah muslim, kemudian mengajarkan saudaranya yang muslim. Nah, bisa juga lewat media. Ya. Nih ikhwan yang khidmah di media nih, sama juga. Ya, kalau mereka tidak khidmah katik siaran. Tapi dia khidmah niat apa, nyampe ke ilmu yang disampaikan oleh kami. Maka dia dapat pahala besar. Banyak dapat pahalanya. Berapa ribu dapat faedah ilmu, nonton entah yang sekarang langsung atau setelah diedit yang mungkin ditunda, siaran tunda, itu ngalir pahala. Kami dapat insyaallah, dan ikhwan yang khidmah ini pun dapat. Tak terasa tabungan itu besar. Ya, tak terasa tabungan itu besar. Ngalir terus insyaallah keberkahan sampai anak keturunan kita. Nah, tinggal kita yang tidak dapat bagian khidmah di sini, apa yang kita bisa lakukan? Ya media yang di tangan kamu. Ya, media jadi memperpanjang pahala. Bekat ada budak yang khidmah di media, kamu ada dapat di HP kamu. Dari HP kamu
Saya lagi ke buka link sana, buka link sini biar gua ngikuti. Ya, karena ada sikap habaib kita yang saat ini insyaallah beliau lagi ngikuti. Udur dia dah pacak berjalan lagi sudah terkapar di ranjang. Terkapar di ranjang baik. Kata buku tek di rumah tu lah tak kemana-mana. Di rumah juga kadang pakai tongkat. Nah, termasuk hiburan yang bermanfaat besar buat beliau adalah nonton siaran kita ini. Jadi sampai pernah kami mengunjung beliau, nangis beliau tu tak pacak ke majelis lagi ustaz. Nah, dengan ada media seperti ini, masya Allah, beliau sangat gembira bisa menyaksikan. Dan antum sendiri kadang-kadang lagi kena kesibukan, ada macet di jalan, ada apa-apa, bisa mengikuti. Nah, ini sama juga, seperti menyampaikan ilmu. Tinggal kalau antum diberikan Allah dan minta sama Allah diberi kreatif, ya bukan kami saja, ustaz lain pun banyak yang ada rekaman-rekamannya. Tapi hati-hati, jangan basing tetap. Letak yang rapi, dibaguskan. Kalau pacak ditambahi background dengan suara yang cantik mungkin. Bismillah, niat lillahi ta'ala, share ke. Kalau memang kita lillahi ta'ala, insyaallah itu akan memberi manfaat. Ya, mungkin tidak sehari ini kaget. Ya, ada masanya dia akan viral. Ya, kita ni pengen viral. Oh, viral buatan aku itu. Oh, buatan aku itu. Jangan buatan aku itu. Ya, syukurin ya Allah, alhamdulillah aku dah acak ceramah, dah acak apa, dah, tapi lewat ini aku bisa berdakwah, membantu perjuangan Rasulullah. Biarlah orang tak tahu itu buatan kita. Ya, yang penting orang dapat mau. Ustaz, mana kalau tujuan kita nyari duit. Nah, hati-hati lagi itu. Ya. Tak usah diniat kepada dapat duit itu. Ya tak? Apalagi diniatkan, aku gibah kalau kita salah niat. Ya, menjual akhirat untuk dunia. Niatkan lillahi ta'ala, berdakwah, nyampai ke kebaikan kepada orang. Perkara memang ada rezeki Allah masukkan, ya alhamdulillah. Ya, bisa kita putarkan lagi, beli pulsa lagi. Ya, terus dakwah. Niat utama jangan bergeser adalah dakwah dengan apa yang kita miliki. Baik, hadis berikutnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an taghdu fatu'allima ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalli mi'ah raka'ah wa li an taghdu fatu'allima baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalli alf raka'ah. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an taghdu fatu'allima ayah, hendaklah engkau keluar untuk apa? Mengajarkan satu ayat Al-Qur'an. Ya, bukan berarti ngajar ini kita ngajari budak Iqra, ngajari budak baca Quran, itu bukan, itu memang jelas. Memang tujuan ngajari ayatnya, artinya pembahasan dari ayat, ada ilmu apa di dalamnya dari segi fikih, dari segi sirah segala. Karena semua ilmu itu berpulang kepada Al-Qur'an kalau ya, berpulang kepada hadis-hadis Rasulullah, itu sumber utama. Artinya penyampaian ilmu fikih walaupun tidak menyebutkan ayat, hakikatnya menyampaikan ayat Al-Qur'an juga, menyampaikan hadis Nabi juga. Karena itu bersumber dari ayat Al-Qur'an, dasar utamanya. Kalau yang ngajari dengan ayat Quran jelas itu tidak perlu dibahas lagi. Nah, di sini dikatakan la antaqdu wa fatu'allima ayat min kitabillah khairun laka, itu lebih afdal. Engkau keluar untuk mengajarkan seorang, untuk mengajarkan. Jadi di sini ummahat, ubabat, akhwat, jangan pernah kita ngasuh kecil ataupun dikecilkan ngasuh atau ngecilkan, lebih bahaya lagi. Wong yang ngajari wong maca Quran. Ya, ngajari Iqra, ngajari turutan bahasa kita lama dulu. Ya, ngajari turutan Iqra, juz amma, ngajari doa-doa pendek. Itu kata Rasulullah, khairun laka min an tusalliya mi'ah raka'ah, lebih abdul daripada kau salat 100 rakaat. 100 rakaat. Kita nih mulai majelis tadi sampai bubar kaget, ada wong semayang belum tentu mencapai 100 rakaat. Ya, paling 30 rakaat sudah keok dia. Ya, sudah kepo mijit-mijit kaki dia. Itu juga wallah alam salatnya itu benar apa tidak? Sisip cacut-cacut bae. Kita duduk nyantai macam ini tak nas. Ya, tidak capek, tidak tegak duduk, tapi pahala kita insya Allah lebih dari khairul lak, lebih afdal, bukan sama loh, lebih afdal daripada kita salat 100 rakaat. Nah, dipertegas lagi lewat hadis yang lain.
lewat ungkapan Rasulullah dalam hadis inilah. Wali antaudu fatu'allima baban minal ilm umila bihi awlam yu'mal khairun min antusalli al-farakah. Dan engkau keluar untuk mengajarkan orang satu bab pembahasan ilmu, satu bab, entah masalah apalah bab itu, disampaikan kepada orang. Yang kau sampaikan ini diamalkan oleh pendengar ataupun tidak diamalkan, maka kau dapat pahala lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Apalagi kalau diamalkan, oh jariahnya ngalir. Ya, bukan kita ngajarkan amalan ini, lalu orang berbuat, uang itu nyampe lagi ke kawannya pula, nge-share lagi. Allahu Akbar. Nah, di sini sampai Rasul mengatakan fatu'allima baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal, diamalkan ataupun tidak diamalkan. Ya, ada ilmu itu memang sifatnya diamalkan kan, ada yang tidak diamalkan, cuma menyampaikan. Ya, khabar, sifatnya khabar. Ada yang sifatnya diamalkan, fadhail amal. Diamalkan apapun tidak, maka khairun min antusalli al-farakah, itu lebih afdal pada engkau salat 1000 rakaat. Rawahu Ibn Majah bi isnadin hasan wa ghadruya mauqufan alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Abbas paman Nabi, Abdullah adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya para sahabat yang masih sangat muda. Ya, ketika Rasulullah wafat umurnya baru 20-an atau mendekati 20-an. Masih sangat muda tapi ilmunya hebat, luar biasa, luas. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini mungkin sudah pernah kita dengar, ketika bermusyawarah untuk perkara-perkara umat Islam, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior yang selepelan sama beliau. Omongan ashabul badr yang ikut perang Badar, pokoknya yang tokoh-tokoh sahabat itu dikumpulkan untuk bermusyawarah. Abdullah bin Abbas yang masih muda ini diduduk ke bagang-bagang. Singko wong sebe-sebe ini noh, ngapa budak muda di sini? Kawan anak kami ini. Budak kecil ini. Kalau sepantang dengan cucu aku. Ya. Sepantang dengan anak aku nih. Ngapa diduduk di sini? Yang nodoknya Sayyidina Umar, bukan dia ngucuk-ngucuk datang dewek. Sehingga ada yang ngerasa kurang pas. Sampai ngomong sama Sayyidina Umar di bahasa kelaka kita nih, Umar, ngapa budak muda ini duduk sama kita? Baca apa itu? Kaget kau tahu dewek, kata Sayyidina Umar. Setelah pembahasan selesai, saya mau pengen nunjuk, karena banyak yang ngasuh agak kurang pas nih. Lalu Sayyidina Umar, aku nak bertanya sama kamu wahai sahabat Rasulullah tentang ayat ini. Disebutnya ayat tadi. Mana pandangan kamu tentang ayat ini? Oh, mereka ini kebanyakan kalau ayat-ayat Al-Quran mengalami peristiwa itu. Asbabun nuzulnya mereka tahu. Kejadiannya di mana, tanggal kapan mereka tahu. Jadi nyebut ke si kok ini. Hampir semua jawabannya mirip-mirip. Nah, sudah kamu dengar. Sekarang kita dengar apa menurut pendapat budak muda ini. Ya Ibni Abbas, ya Ibni Ammar Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, mana pandangan kau tentang ayat tadi? Maka Sayyidina Abbas dengan tegas, dengan lantang menyampaikan pendapat pandangan yang berbeda dengan mereka semua, tapi lebih makgul, lebih diterima, lebih pas. Ngongok aja kita nih. Woi, acak juga budak muda ini. Nah, di sana itulah makanya keduduk bersama kita. Muda tapi ilmunya tua. Memang dapat doa dari Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, idza ma, ini hadis ini sangat akrab ya buat kita. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati di situ ada taman surga, maka mampirlah. Alhamdulillah Allah, Engkau sudah masukkan kami ke dalam taman surga. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat duduk di taman surga, ya Allah masukkan kita benar-benar ke dalam surga ya Allah, bersama orang tua kita, anak istri kita, suami kita, orang-orang kita cinta ya Rabb, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, maka masuklah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, lalu sahabat bertanya, apa dia yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, majalisul ilm, majlis ilmu, majlis yang di situ menyampaikan tentang ilmu
ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah banyak taman surga. Ya, ada yang nama majlisnya Riyadul Jannah ni, cak semalamnya. Kita majlis di Langgar Muaro. Langgar Muaro tahu Langgar Muaro, tak tahu namanya apa orang Palembang. Namanya Langgar Musola Riyadul Jannah, taman surga. Ya, Langgar Sungai Buntu. Apa dia namanya? Tak tahu orang Palembang, Langgar Sungai Buntu. Namanya Al-Kautsar. Ya, ada nama dewek-dewek. Apalagi nama ulama Palembang ni banyak tahu gelar, kita tak tahu nama asli. Banyak itu. Kalau Ma'alim nang agak ngetop nama aslinya ya. Alwi bin Ahmad Sin Habib Ubud. Siapa? Bingung Habib Ubud. Ya. Bingung. Kayak pedatuan siapa nama aslinya? Tak tahu banyak kita. Tahu namanya Kiai Morgan. Banyak memang tak tahu nama aslinya. Ya, tahu baik gelarnya. Tapi tak tahu nama aslinya. Ala kulli hal, beruntung Ikhwan kalau mengenal nama-nama aulia. Kalau nama aulia itu dalam rekaman kita. Ya, ada di memori kita nama-nama aulia, nama sahabat, nama orang soleh, bukan nama-nama orang dunia, bukan. Di hati kita pun sama, yang ada di hati kita sosok aulia, sosok ulama, sosok solehin. Suatu kenikmatan. Tayyib ikhwan rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kembali dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dalatul mu'min, fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini juga datang dari Sayyidina Abi Hurairah. Al-hikmatu maksudnya ilmu. Yang dimaksud al-hikmah di sini ilmu, bukan hikmah-hikmah yang tenaga dalam itu, bukan. Ada juga belajar hikmah. Itu tenaga dalam, bukan. Hikmah di sini bukan buku yang ada di bawah ni, bukan. Di bawah ni ada hikmah juga namanya kan? Bukan. Hikmah di sini ilmu. Ilmu. Al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah seperti barang yang hilang milik seorang mukmin. Kira-kira kalau barang itu hilang, dicari tak? Dicari. Dimanapun kita cari, haton nyerot haton sampai kita tinggal kita cari. Begitu barang itu ada sama siapa pun kita mbak. Di mana kita kejar? Kalau barang itu milik kita yang hilang. Ini perumpamaan yang cantik dari Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu, ilmu itu seperti barang yang hilang dari seorang mukmin. Maka fahaitsu wajadaha, kapanpun, dimanapun, saat kapanpun, keadaan apapun kau mendapatkannya, maka ambil. Ahaqqu biha, engkau berhak untuk mengambilnya. Macam kita kehilangan sesuatu, kunci atau kalau yang paling penting mungkin. Ya, nyari kita, di manalah ketahan kita telusuri, di manalah nyampaknya. Wong kehilangan mata bib. Keliling, lepas sih kok. Dia tadi tu ngebuk. Pas lepas sih kok sampai rumah. Kau lepas sih kok. Tahan balik lagi ke waspada. Nyari benda kecil. Apa? Berego. Lah tutup, tahan buka lagi, minta cari ngapa ada barang kami hilang. Ke center tahan, ngangkat karpet, ngangkat apa berharga. Nah, ilmu lebih dari itu. Tanamkan kalau ilmu itu seperti barang milik kita yang berharga yang hilang. Pertama, pasti kita cari tak? Pasti. Akan kita cari kapanpun adanya. Kalau ada ngomong, aku nemu barang kau tapi tak baca aku maliknya. Kaget kalau kau ngambil jam 2 malam di rumah aku. Kira-kira gari tak? Gari. Ini perumpamaan yang cantik Rasulullah. Ada barang ente ada sama kami di mana? Lajojong sana. Gari tak? Minta maaf kami tak baca ngantar ke? Kalau kau nak ngambilnya jatuh lagi. Injeknya map. Ya Allah, begitu ujung lagi lewat 3 jembatan. Gari tak kira? Kalau barang itu kita menganggap memang barang yang berharga, pasti kita gari. Pasti kita cari. Bahkan maaf, ketika barang itu nyampak ke lumpur, ente jelemi lumpur itu. Ente cari barang yang lain itu. Ketika nyampak, ada orang, anak nyengok, ente pas ente ngelok kantong bentuk ke HP, itu kunci ente nyampak. Sungai sini, bawah jembatan. Kira-kira cari tak? Tak sanggup nyelam, ngupah uang gitu. Kita cari, kita kejar. Nah, ilmu itu seperti itu kata Rasulullah. Kapan dia ada kita membahas, di mana dia ada kita kejar. Tidak kita lewatkan.
Karena seperti barang yang kita miliki yang penting yang hilang dari kita. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Kapanpun kita dapatkan mana milik, maka milik kita ambil. Ketika ditemukan wong kita ambil akan hak kita. Tak kada kita diamkan. Apalagi suatu yang memang berharga, yang milik kita khusus. Macam surat-surat penting, misalnya KTP, SIM, STNK, ATM, apa lagi? Krus apa itu? Macam-macam lah yang menurut kartu-kartu penting nih. Hilang kita cari. Tahan bolak-balik ke Indomaret, nyampak di mana? Oh cari sama kita. Tidak malu bertanya sama tukang beca. Padahal tadi tukang beca nawari cuek kita. Bu, beca apa bu? Cicak dah tahu be. Pas kartu hilang nanya tukang beca. Mang nyingok dah kartu ini. Giliran tukang beca nawari cicak dah tahu dia. Kalau penting. Nah, artinya apa? Ketika ente ngerasa butuh ilmu, ente akan nanya, di mana ada ilmu? Di mana ada ilmu? Akan ku datangi, akan ku cari. Seperti itu. Ya. Sumber ilmu itu tidak dapat di sini, kita cari mah. Termasuklah lewat media tadi, ya, dicari sumber ilmu itu. Nah, di sini ada dua makna kata beliau, kata Imam Ad-Dimyati mensyarahkan daripada makna hadis ini menurut pandangan ulama. Rawahu Tirmidzi qala haditsul hasan qultu syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah bid-dhallah. Nabi mengumpamakan ilmu itu dengan barang yang hilang, wa hiya syai'un dha'i'un wa ma'nahu anna al-mu'min la yazalu yatlubul hikmah wa yas'a fi talabiha. Kalau barang itu milik kita hilang, pasti seorang mukmin akan selalu mencarinya, dak siang dak malam dicari. Yang bahkan kita tahan ninggalkan, maaf, ini hak kita ngalami. Kalau kita ngasih ini penting, kunci motor, kunci mobil, kunci rumah atau ATM atau HP atau apa, tahan kita tinggal ke gawe yang lain. Nak nyari barang ini nih, tahan kita tinggalkan gawe yang lain. Karena kita ngasih ini nih, barang yang hilang ini penting. Seperti itulah kita juga. Kalau kita merasa butuh dengan ilmu, maka gawe-gawe kagek lah. Ada orang ngajak macam ni kagek be. Anak ada gawe penting, ngapa? Taklim. Ada orang ngajak lokak makan, ya makan kecil gini. Ya, bandingkan taklim dah apa-apa makan lu kagak masih ada majlis sebelum selesai jam 5. Iblis pala hitam itu. Suruhnya tak pahala. Cuma modal speaking dengan pahala lebih besar daripada 1000 rakaat. Alangkah ruginya gitu. Ya. Nah, seperti itu diumpamakan Rasulullah. Maka seorang itu akan la yazalu yatlubul hikmah wa yas'a fi talabiha kama anna ashabud dhalal la yazalu yatlubuha wa yajidu hatta yajiduha. Seperti itulah ketika orang kehilangan barang, dia akan berusaha mencari dan dia akan bertanya, alapu nyingok barang kami dak, nyingok ini dak, nyingok punya kami. Bertanya setiap melewat ditanyanya. Kalau model kehilangan di tempat ini, di majlis ini, kita ingat siapa sebelah kanan kita, sebelah kita telepon ditahan. Ya, waktu inti duduk, anak duduk samping inti, antum terjenguk ada ado ini anak nyampak. Tidak malu kita nanya itu. Nah seperti itulah ketika orang haus dengan ilmu, ngerasa butuh dengan ilmu, dia akan nanya sama kawannya. Di daerah sini, kebetulan dia misalnya pindah hijau ke daerah Pumnas, dia akan nanya sama kawan, di Pumnas nih, majelis taklim, di mana be aduh. Maaf, seperti itu kalau ngejar dunia kan. Kalau ngejar dunia, nak jualan atau nak beli barang, nanya di mana ada orang jualan barang model ini yang murah. Nanya dia kebutuhan dunia dia. Nah sekarang kebutuhan akhirat kita akan nanya. Begitu kita pindah ke suatu daerah, kita akan bertanya, atau kita akan bertanya sama kawan kita. Ini banyak nih teman-teman kita yang kebetulan dipindahkan tugas ke daerah-daerah lain. Dia nanya sama kita, Ustaz, baca dah Ustaz, tanyakan kawan Ustaz di Bengkulu atau di Lampung atau di Jambi, majlis-majlis yang model pecah kita ada sunnah jamaah di mana lah. Ustaz punya kawan di Jambi kan? Ya kan, kita anak tanya kan. Ini wong yang hiris, wong yang memang perhatian dengan ilmu, di mana dia tempat dicarinya, di mana tempat sumber ilmu. Nah seperti itu kata beliau, wa yunshidu hatta yajiduha wa fihi ma'na al-akhar, atau dengan makna lain ini untuk ulama. Ulama nemu barang, macam inti nemu barang kawan inti. Boleh dak inti kimpeli? Inti simpan. Wong kehilangan barang, inti nemunya, inti singit ke boleh dak? Tak boleh, haram. Tugasnya apa? Balik kan? Bahkan ketika tahu kita ini pemiliknya ada, kita hubungi pemilik itu. Itu perumpamaan ulama atau seorang ustaz atau seorang yang punya ilmu. Ilmu itu tidak boleh dimiliki pribadi, tapi harus dibagikan.
disampaikan. Kenapa? Ini umat gala-gala ini seperti orang kehilangan barang. Mereka membutuhkan barang yang ada sama kita, milik mereka. Harus dikembalikan. Tak boleh disimpan, tak boleh dikimpel, di bahasa kita tak boleh. Harus disampaikan. Modelnya macam tadi. Ima kita yang malik kengantarkan, atau janjian macam kita sekarang janjian di sini. Ya, atau kita yang datang ke rumah guru untuk ngembek barang yang hilang tadi. Ngembek ilmu tadi. Aduh ini yang ngajarin itu belajar apa? Faraid. Waduh, Ustaz Usman di situ. Kalau dipanggil sebelah Ustaz ini, Ustaz, kita yang mendatangi. Karena itu barang hilang, kita ada sama beliau. Dan beliau tadi tahu ada orang datang pengen ngembek barang dia yang hilang, kita tunjukkan. Jadi seorang ustaz tadi memberikan ilmu, menyampaikan. Itu pemaknaan yang lain dari kata ulama. Wa fi ma'na al-akhar wa huwa anna sahib ad-dhalal la yatrukuha idza wajadaha inda saghir li saghirihi wala inda hakili li hakaratihi. Atau makna lain kata beliau, ya. Seorang itu ketika dia tahu punya barang hilang, ditemukan oleh budak kecil. Pagaknya dah budak kecil itu. Pagaknya dimbeknya. Dia orang kaya yang nemunya tukang becak misal, miskin, barang dia tadi. Dipagaknya dari tukang becak itu. Pagaknya. Artinya walaupun kita lebih tua umur kita, lebih kaya keadaan kita, lebihlah kita punya kelebihan apa? Ketika yang barang hilang ini dimiliki oleh orang fuqara, masakin, budak kecil, budak muda, kita datang, jangan malu-malu. Kenapa? Barang kita ada di situ. Barang kita ada di situ. Ente tinggal di komplek mewah, rumah ente besar, mobil ente belaga, Alphard ente punya. Tapi barang ente hilang ada di lorong kecil, jembatan kecil. Bangsa motor wikok tu dah baca jalan. Ada wip, jatuh kami dah pacang hantar ke. Kalau nak mbek di sini. Di mana? Lorong Jaya, Gang 3, ET2, pagar masjid, belok kiri 200 meter dari situ lah. Ada warung. Muka memang dekati. Saking tak masuk peta tadi, nyelip ni kan. Datang dah ente. Ente datang ni. Ternyata maaf, pemulung yang nemu barang kita tadi itu, pemulung. Uangnya 5 wang, uang kecil. Begitulah ilmu. Ketika kita ngasuh butuh, itu hak yang harus kumbek. Tak pandang nak di ujung tulup di kampung paling jauh pun aku datangi. Dan orang yang memiliki ilmu tadi tahu bukan hak aku ini. Uangnya datang, maka diberikan. Ustaz pun seperti itu. Apalagi mau tahan datang, dinjuk kenyo. Nak belajar apa, diajar kenyo. Kalaupun nak nunjuk imbalan dalam hukum ini, kita ditemukan barang, begitu ketemu tangan orang, pantas tak kalau kita nunjuk hadiah? Pantas. Kalau uang itu misal, ini misal yo ini kebetulan kami waktu ngembek itu kami ini makin biaya. Mentuk ke barang ini nih, nyelamat barang ini kami butuh biaya bla 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 apa. Misalnya katakanlah ayat borong lah, kan ada kejadian masya Allah, borong yang mewah nih, galak dilatih kan terbang tak balik, hilang, tangkap uang seminggu di rumah itu ninjuk makan, minum, ada biaya, minta ganti, boleh tak? Boleh, ya seandainya baik, tapi kalau yang memang nemu lillahi ta'ala tidak akan meminta, kalaupun minta ganjaran sah-sah baik, tapi yang wajar ya. Nah itu perumpamaan ya. Jadi walaupun ada di tempat yang kita anggap itu kecil, rihino, dino, di ujung tolok, di pojok gunung, di pantai, dimanapun kita akan datangi. Ketika itu memang adalah hak kita, barang kita yang hilang, yang kita butuhkan. Jadi sangat cantik Nabi untuk memberikan perumpamaan ilmu itu dengan barang yang hilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa huwa anna sahibud dhalal la yatrukuha idza wajadaha inda saghir. Jadi walaupun di tangan budak kecil kita mbeh. Ya. Kita dapat kabar barang itu ada budaknya, kami ni ada budak main tadi tu nemu anak si Anu. Ya, si Anu tu kawan ebok kita anaknya. Budak kecil ni kan berarti. Tahan kita kedai rumahnya. Tahan kita datangi dia. Artinya apa? Ketika ilmu itu ada di budak yang masih kecil sekalipun, kita butuh, maka kita datangi untuk ngambil ilmu tersebut. Kadzalika talabul ilm la ya'nafu min akhadha amman wajada indahu. Man akhadha amman wajada. Begitu pun talabul ilm tak boleh dia menahan ya
seorang yang berilmu menahan ketika ada orang yang membutuhkan dari ilmu untuk mengambil barang yang hilang tadi. Wa fi man akhar huwa anna man kana dhalata indahu la yajuzu lahu an yaktimuha wa la yahbisuha an sahibiha idza wajadaha li'annahu haqqat biha kadzalika la yas'al 'alim an yatuma ilmahu an talibihi wa la yahsibuhu anhu li'annahu qad wajada dhalatahu indah wa huwa mustahiqha fa yajibu 'alaihi an yubaddiluha lahu wallahu a'lam. Jadi 3 perumpamaan tadi ya. Dalam makna ketika kita ngasuh itu adalah barang yang hilang, pasti kita membutuhkan. Kita akan cari, kita akan dapatkan, kita usahakan untuk mendapatkan barang yang hilang. Kedua, barang itu dimanapun keadaannya, dimanapun kita akan datangi. Walaupun di tangan budak kecil kita akan datangi, di tangan orang miskin kita akan datangi, di tempat yang jauh kita akan datangi. Kalau memang kita ngerasa butuh dengan barang yang hilang tadi. Ketiga, bagi yang memiliki barang tersebut, menemukan barang tersebut seperti ulama, ustadz atau kita yang berilmu, maka ketika ada orang bertanya atau tanpa bertanya, kita tahu ini kehilangan si fulan, kita gak rasa memiliki, kita ini punya dia, balik ke. Artinya uang tak ngaso butuh ilmu, kita ajari kalau dia mau. Wallahu a'lam. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa an Gubaidah bin al-Muharik radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah Gubaidah bin Muharik. Gubaidah ini sahabat Nabi yang sudah tua, tapi punya semangat pengen belajar. Sampai dia datang menghadap Rasulullah. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Gubaidah ma jaa bika. Kata Gubaidah bercerita kepada aku pernah datang menghadap Rasulullah. Begitu aku datang, Nabi nanya, ada apa kau datang ke sini wahai Gubaidah? Orang tua sudah. Maka Gubaidah berkata kepada Rasulullah SAW, Qultu, Gubaidah berkata, Qultu kabbalat sinni warakan adami. Ya Rasulullah, aku ini sudah terlalu tua. Tubuhku, tulang berulangku sudah tidak kuat lagi. Tapi aku butuh ilmu. Fa'ataituka litu'allimani may yanfa'ni. Aku datang menghadap Rasulullah berharap engkau ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk aku. Shallu ala Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Senang Nabi mendengar apa tujuan Gubaidah ini. Maka Nabi sebelum nyampe ke ilmu memberikan uji basong sarang apresiasi, semangat pujian untuk Gubaidah dengan menyampaikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah SAW untuk menyemangati Gubaidah yang sudah tua masih datang ke majelis ilmu? Qala ya Gubaidah ma martu bihajarin Allah wala madarin wala syajarin illa astaghfirulak. Wahai Gubaidah, tahu tak kau datang ke sini untuk nuntut ilmu ini, tidaklah kau melewati pepohonan, bebatuan, benda mati, apapun yang kau lewati kecuali mereka beristighfar untuk kau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi antum yang lebih jauh jarak itu lebih banyak yang mengistighfar ke. Ya, ini kita kadang-kadang tidak galak pergi kampung sebelah untuk nuntut ilmu. Kampung ada jelas, mesti pak kampung rumah jadilah, dia jauh repot gino. Tak tahu dia kalau jauh tu dapat pahalanya lebih istighfarnya lebih pengorbanan lebih balasan pun lebih banyak. Tapi jangan pula salah. Yang jauh-jauh dia ancap parak depan rumah dak dia ancap. Ada yang macam itu. Ya, ancap majlis jauh-jauh parak rumah dia tidak digarinya. Ngari wali sana, wali sini jauh-jauh. Di kampungnya dia ada, tak dilogoinya. Lah salah pula. Taib ahbabi rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Gubaidah, ma marartu bihajin, tidaklah engkau melewati bebatuan, wala madarin, ataupun benda-benda mati, wala syajan, ataupun pepohonan, illa astaghfaralaka, kecuali mereka semua akan beristighfar untukmu. Rawahu Ahmad wa fi isnadin rawin lam yusam. Wa kharaja Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajr hajj tamman hijjatahu. Allahu akbar. Rasulullah SAW bersabda, riwayat hadis dikeluarkan Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, man ghada, siapa yang keluar. Di sini memang disebut masjid, tapi ulama mengatakan tidak harus masjid, dimanapun di situ majelis ilmu. Ilal masjid la yuridu illa ayat ta'alam, tidak ada tujuan dia mendatangi tempat ilmu tersebut, baik itu masjid, musola, di surau, di langgar, atau di rumah seperti ini, ataupun di tengah pasar, atau dimanapun. Tidak ada tujuan kecuali untuk la yuridu illa ayat ta'alam, untuk mendapat ilmu, untuk nuntut ilmu. Datang ke majelis untuk dapat ilmu. La yuridu illa an yata'allama khairan, untuk belajar ilmu yang baik-baik, au yu'allimahu, atau untuk mengajar. Kana lahu, maka bagi dua kelompok ini, yang belajar yang dan mengajar, datang ke tempat ilmu, ya Allah, nah sekarang termasuk insyaallah. Ya ummahat, ubabat, akhwat, habaib, ikhwan kita sekarang ini, detik ini termasuk dalam hadis ini insyaallah. Illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajr hajj tamman hijjatu, seperti orang dapat pahala seperti orang berhaji dengan haji yang sempurna. Shallallahu alaihi nabi. Oh, bangsa kita dinjuk merek haji, banyak haji kita. Haji kalau kita nih. Haji Budi, Haji Aan, Haji En, Haji Sofi, Haji Sofian, Haji Udin. Haji tiap hari kita. Belum lagi subuh badal isyraq. Ya, dari subuh sampai isyraq. Haji juga tamat sampai 3 kali Nabi ngomong. Luar biasa. Belum lagi memandang wajah wong tuh yang pahalanya dengan standar haji galau itu. Ya. Rasulullah kan pernah ngomong, sering kami sampaikan, pernah kita baca kitabnya di sini. Man nadhara ila wajhi habaib bin rahmah fa katabahu bitilkan nadhara thawab haj mabrur makbul. Jadi standar itu dijadikan standar haji itu memang ibadah yang berat, yang sulit. Siapa yang memandang wajah wong tuanya dengan pandangan rahmah, kasih sayang, cinta kasih, memandang baik, memandang sengaja dengan memandang penuh kasih sayang, cinta kasih, maka baginya atas satu pandangan itu Allah berikan pahala seperti orang yang berhaji makbul mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Sampai sahabat ngomong, ya Rasul, kalau aku nyingok berulang-ulang Allah berikan kau. Sama dengan majelis yang kita hadiri ini. Ya, alhamdulillah. Oh, kalau macam itu majlis terus Abu ya, anak galak ke pasar lagi. No, salah puluh. Ya, ke pasar pahalanya besar juga. Ya, apalagi menunjuk nafkah untuk anak bini itu luar biasa. Paling afdalnya sedekah atau paling afdal infak diberikan oleh suami kepada anak bininya dari rezeki yang halal. Orang yang keluar untuk mencari rezeki yang halal untuk anak bini, apalagi bantu wong tua pula, bantu keluarga pula, maka itu fi sabilin. Kalau meninggal hak bila syahid akhirat. Wong lagi nyai nafkah meninggal dunia, syahid akhirat. Berapa banyak dosa kata Rasul yang tidak terampuni lewat istighfar, lewat puasa, lewat sholat, tapi diampunkan Allah lewat capek letihnya seorang mencari rezeki yang halal buat anak bininya, untuk keluarganya. Tidaklah seorang mencari rezeki yang halal lalu dia capek letih tidur di malam hari, kecuali sebelum dia bangun dari tidur dosa-dosa dia sudah diampunkan oleh Allah. Ada bagian masing-masing. Ya, tidak laju kita kaget pas nanggung wigit terus, tidak belajar, tidak nyari duit, nyari padilah nyari duit, laju nyari duit terus. Ada bagian galau. Ya, macam masakan, tidak ada garam baik, tidak ada beras baik. Ya, ada takarannya masing-masing. Ya, ada telur, ada gandum, ada macam-macam diaduk jadi sikok, jadilah makanan yang lemah. Kalau ada yang dibanyakkan sampai berlebih, jadi tidak lemah. Ada takaran. Dari mana takaran? Syariat Allah ngajari kita. Belajar tadi, jadi kita tahu takaran-takarannya. Berapa banyak kita boleh ngambil ilmu sampai kita harus meluangkan waktu. Berapa banyak kita harus meluangkan waktu untuk keluarga dan untuk anak bini kita. Berapa banyak meluangkan waktu untuk lingkungan kita. Itu ada batasan kalau yang dianjurkan Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu ahbab ikhwan rahimakumullah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala.
Untuk hari ini insyaallah kita selesaikan, fa insyaallah kita lanjut lagi. Kembali mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa sambutlah dengan persiapan yang matang untuk ibadah dan untuk bermunajat kepada Allah pada malam pembukaan, malam daripada pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab adalah malam yang penuh berkah, mustajab lid doa, dan jatuhnya insyaallah Sabtu malam Ahad ini. Sabtu malam Ahad ini malam pertama bulan Rajab. Yang nak puasa jatuhi kebetulan itu hari Ahad, ya barangkali ada kondangan, ada apa, ada pacak puasa, ada apa-apa. Ya puasa besoknya, puasa lusanya, puasa kapan pun silakan di bulan Rajab untuk berpuasa sunnah dianjurkan. Kemudian kami menyampaikan juga untuk Jumat malam Sabtu ini tak jelas ini, minta maaf, meninggal nama wong, meninggalnya di mana, jenazahnya kapan, kakek masih hidup, bukan tak jelas ini di mana, jam berapa, jenazahnya di mana. Nah jenazah ini jelaskan, kakek nyari nak semayang di mana, instan kalau di mana ini jenazah. Jenazah ini di mana? Dia di mana? Nah jelas ke. Mungkin ada yang nak takziah, ada yang pergi tahlil. Ya jelas. Nanti masuk warung, di nasi emang nasi apa? Ya. Ala kulli hal. Jadi ini tujuannya minta umumkan atau minta Fatihah? Minta Fatihah. Nah jelas ke. Kadang nama beda, tahu itu syifa apa meninggal. Mau meninggal kita Fatihah ke syifa masih mending. Kalau sakit ya lain kali yang jelas, ya jelas. Ini buru-buru, kalau buru-buru memang tidak bagus ya Pak. Istijal itu tidak bagus. Kalau tenang-tenang nulis rapi. Jadi kalau buru-buru asal nulis sampai sini bingung. Ala kulli hal. Baik ikhwan, Jumat malam Sabtu insyaallah majelis 2 mingguan kita di rumah Habib Ma'alim Nang badan maghrib nyambung badan isya di majelis taklim Rawatul Ilim Sertifikat Hasnuri insyaallah taala. Lalu besoknya pas malam awal Rajab ya kita akan mengadakan majelis zikir ziarah seberang Kambang Koci. Maghrib kumpul di musola yang berhadapan dengan kita ini, musola Al-Fakhar, dan isi zikir ziarah yang kita baca itu semuanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ziarah pun kita akan menambahkan beberapa qasidah munajat di Kambang Koji insyaallah, dan juga membaca istighfar Rajab insyaallah taala, dan berdoa sebaik-baiknya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبه والحمد بالبدء والتناهي فتح القبور وصل إلى حضرة صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج الذرية وأنصار وأصحابه باب الجميع ثم إلى قفة ولم قرب الشاك رضي الله عنه بها وارها بارها
Susun Sadat Al-Gumnah Al-Malal Bagi Zaman Al-Gumnah Palembang Darussan Al-Gumnah Susun Sahib Al-Tidar Abiyana Muhammad bin Muslim Segaf wa Abi Umi Masyayikh wa Gurun Samain Thumma ila arwah walidina wa walidikum khassah wa ammatina ammatikum muslimina amma Thumma ila arwah Muhammad Ali bin Abdullah Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuslimu junan birahmati Inna Allah yadkhal fi kuburihim rawhum wal rayhan wal bishar wal aman wal fusyata wal radwan wa lanati shifa' ma kurida wal aman khususan liman awsana bil shifa' min ikhwan wa ashabana ahbana Allah shifihim shifa'an ajin isfan la yarsakuna la alama ala hadhihi niyatun salihah jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr lana wa lakum ya muslimin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل منا إنك أنت العليم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم عليه